பார்க்க போகிறது 570ல ரிப்போர்ட்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சிஏ ஃபைனலுக்கு ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் அண்டர் எஸ்ஏ 570 டிபெண்ட்ஸ் ஆன் 2 கொஸ்டின்ஸ். ரிப்போர்ட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் பார்க்குறோம். 570 கோயிங் கன்சர்ன் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். 570 கோயிங் கன்சர்ன் இருந்தாலும் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இஸ் த கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்ரோப்ரியேட், இஸ் தர் மெட்டீரியல் அன்சர்டன்டி அண்ட் ஹேஸ் இட் பீன் adequately disclosed ன்னு கேட்குறாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆடிட்டோட ரிப்போர்ட் அண்டர் செக்ஷன் 570 டிபெண்ட்ஸ் ஆன் 2 கொஸ்டின்ஸ். இஸ் த கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்ரோப்ரியேட், இஸ் தேர் எ மெட்டீரியல் அன்சர்டன்டி and has it been adequately disclosed ன்னு கேட்குறாங்க. Based on these, auditors report will differ. இப்போ 2 கேள்வி தானே. ஃபஸ்ட்டு, இஸ் த கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்ரோப்ரியேட் அல்லது இஸ் தேர் மெட்டீரியல் அன்சர்டன்டி அண்ட் ஹேஸ் இட் பீன் adequately disclosed. Based on these, the auditors report will differ. அப்போ கோயிங் கன்சர்ன் இஸ் அப்ரோப்ரியேட்டா, மெட்டீரியல் அன்சர்டன் எக்ஸிஸ்டா, adequate disclosure. ICI expected language வந்து the going concern basis is appropriate, a material uncertainty exists and the financial statement adequately discloses the material uncertainty. The auditor shall express an unmodified opinion and include separate section titled முருகானா என்னன்னா மெட்டீரியல் அன்சர்டன்டி ரிலேட்டட் டு கோயிங் கன்சர்ன். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ரோப்ரியேட்டு, இன்னொன்று வந்து அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் சொல்கிறோம். அப்போ the auditor shall express unmodified opinion and include separate section titled material uncertainty related to going concern. முருகா எப்படி அப்படின்னு கேட்குறீங்க இல்லையா. ஏபிசி லிமிடெட் ஹேஸ் சஃபர்டு ஹெவி லாஸஸ் but management expects financial support from its holding company. The uncertainty is fully disclosed in financial statements. So auditors should do one thing: unmodified opinion and Muruga, material uncertainty relating to going concern assumption. So case 2 number going concern is appropriate. கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு. மெட்டீரியல் அன்சர்டன்டி எக்ஸிஸ்ட், inadequate disclosures. என்ன சொல்கிறாங்க? இப்போ கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ் அப்ரோப்ரியேட்டா, மெட்டீரியல் அன்சர்டன்டி எக்ஸிஸ்டா, டிஸ்க்ளோஸ் நான் adequate. The auditor shall express qualified opinion. Unqualified இல்லை, qualified opinion. ஏன்னா if the misstatement is material but not pervasive, adverse opinion if the misstatement is material and pervasive. Example, company is facing bankruptcy proceedings but management does not disclose this in the financial statements. Auditors reports qualified or adverse opinion. Case 3 நல்லா புரிஞ்சுங்க. Company facing bankruptcy but management does not disclose this in financial statements. இப்போ நீங்கள் qualified opinion தான் கொடுத்தாங்க. அடுத்த பேர் பாருங்க, going concern basis is inappropriate அப்படின்றாங்க. If management prepares financial statements on going concern basis, but the auditor concludes that the entity cannot continue as a going concern basis is inappropriate. The auditor shall express adverse opinion நீங்க கொடுத்தாங்க, வழியே இல்லை. எப்படி பாருங்க, the board has already decided to liquidate the company, but the financial statements are still prepared using the going concern basis. அப்போ ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் வந்து தப்பான ரிப்போர்ட், அட்வர்ஸ் அப்படின்னா எதிரடியான என்ன கொடுக்க முடியும். கேஸ் நம்பர் 4 பாருங்க, ஆடிட்டர் cannot obtain sufficient appropriate audit evidence. எப்படி அப்படின்னு கேட்குறாங்க. If the auditor is unable to obtain appropriate audit evidence regarding going concern, they can express disclaimer opinion or qualified opinion depending on the materiality and the pervasiveness of the possible effects. Example, management refuses to provide cash flow forecast or supporting documents.
the auditor cannot conclude whether going concern is appropriate or not. So auditor report qualified or disclaimed opinion. அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கணும். சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆடிட்டரோட ஒப்பீனியன் எக்ஸ்ட்ரா பேராகிராஃப் நல்லா கவனிங்க. கோயிங் கன்சர்ன் அப்ரோப்ரியேட்டா, மெட்டாலிட்டி அன்சர்டன்டி, அடெக்வட் டிஸ்க்ளோசர்ஸ், அன்மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் முருகா. கோயிங் கன்சர்ன் அப்ரோப்ரியேட், மெட்டீரியல் அன்சர்டன்டி, inadequate disclosures, qualified or adverse opinions, no Murga. Going concern basis is inappropriate, adverse opinion, no Murga. அல்லது unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, qualified or declared as applicable. இதான் வந்து இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆடிட்டோட ஒப்பீனியன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஈஸி மெமரிட்டிக் பண்ணுங்க. அடெக்வேட் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் இருக்குது, நல்லா கவனிங்க. எனக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு டிஸ்க்ளோசர்ஸ் இருக்குது, அடெக்வேட் டிஸ்க்ளோசர்ஸ். அப்போ அன்மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் நீங்கள் கொடுக்கலாம், ப்ளஸ் முருகா. மெட்டாலிட்டி அன்சர்டன்டி ரிலேட்டட் டு கோயிங் கன்சர்ன்ஸ். ஆப்சன்ட் இன்அடெக்வேட் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் இல்லை, ஆப்சன்ட் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் இன்அடெக்வேட். அப்போ உங்களுடைய ரிப்போர்ட் வந்து குவாலிஃபைடாக தான் இருக்கும், குவாலிஃபைடு கொடுத்துருங்க. அப்ரோப்ரியேட் பேசிஸ் நாட் ஃபாலோடா, அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்வைஸ் கொடுங்க. இல்லை எவிடன்ஸே இல்லையா, குவாலிஃபைட் அண்ட் டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துருங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது கிட்டத்தட்ட படித்தாவே நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லாகவே எழுதிடலாம். சிஏ ஃபைனல் கேஸ் லா பாருங்க. XYZ Limited has incurred continuous losses. Management has adequately disclosed the material uncertainty regarding going concern in financial statements. What should be the auditor's reporting responsibility under SA 570? As per 570, where the going concern basis accounting is appropriate, material uncertainty exists, and the financial statements adequately disclose the matter, the auditors will express an unmodified opinion and include separate sections in auditor's report under the heading material uncertainty related to going concern to draw user attention to relevant disclosures. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பை த கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ் இஸ் அப்ரோப்ரியேட்டா, முருகா எக்ஸிஸ்டா, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அடெக்வட்லி டிஸ்க்ளோஸ்டா, ஆடிட்டர்ஸ் வில் எக்ஸ்பிரஸ் அன்மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் and include separate sections in the auditor reports under the heading Murga to draw users' attention to the relevant disclosures. இப்போ கோயிங் கன்சர்ன் சரி அப்படின்னா மெட்டீரியல் அன்சர்டன்டி உள்ளது, டிஸ்க்ளோசர் சரியாக உள்ளது, அன்மாடிஃபைன் முருகா பேராகிராஃப்ல சேர்த்துங்க. கோயிங் கன்சர்ன் சரி ப்ளஸ் மெட்டீரியல் அன்சர்டன்டி உள்ளது, டிஸ்க்ளோசர் போனதுமாக இல்லை அப்படின்னா குவாலிஃபைடு ஒப்பீனியன் அல்லது அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன், தவறின் தீவிரத்தை பொறுத்து தான் நீங்கள் குவாலிஃபைடு ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும். கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸே தவறு, நிறுவனம் தொடர முடியாது என்பது தெளிவாக இருந்தும் கோயிங் கன்சர்ன் அடிப்படையில் கணக்குகள் தயாரிக்கப்பட்டால் அட்வர்ஸ் தான் நீங்கள் வழங்கணும். போதுமான ஆடிட் எவிடன்ஸே கிடைக்கல அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் குவாலிஃபைடு ஒப்பீனியன் கொடுங்க அல்லது டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியனால தீர்ப்பு, அதாவது ஒப்பீனியனே தர முடியாதுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம். அப்போ இதுதான் இந்த முக்கியமான கேள்வி. இது கேட்டுக்கிறேன். அடெக்வேட் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் அன்மாடிஃபைட், இன்அடெக்வேட்னா குவாலிஃபைட் ஆர் அட்வர்ஸு, இன்அப்ரோப்ரியேட்னாவே அட்வர்ஸு, எஸ்ஐனா டிஸ்க்ளைமர். ஸோ இதுதான் இந்த பாடத்தில் கேஸ்டில் முக்கியமாக கேட்குறாங்க. இதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா இது அடிக்கடி இவங்க கேட்குறதுனால நான் சொல்கிறேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். XYZ Limited incurred continuous losses. Management claims that its parent company will provide financial support. As auditor, what additional audit procedures you should perform அப்படின்றாங்க. கண்டினியூஸ் லாஸஸாக இருக்குது, ஆனால் அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும்போது events or condition cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. The auditors will perform additional audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence. இப்போ ஃபியூச்சர் பிளானை நீங்கள் கேட்கணும், கேஷ் ஃப்ளோவோட ஃபோர்காஸ்ட்டை நீங்கள் பார்க்கணும், ரிவ்யூ தி இன்டர்னல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் பாருங்கள்,
கன்ஃபார்ம் த எக்ஸிஸ்டன்ட் லீகாலிட்டி என்ஃபோர்ஸ்பிலிட்டி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு தரேன்னு சொன்னதை வந்து அதோடைய இப்போ அவர் தரேன்னு சொல்லிட்டாரு லோனு, அது கன்ஃபார்மிட்டி நீங்கள் பார்க்கணும். அடுத்து ரிவ்யூ ரெகுலாரிட்டி ரிப்போர்ட், லோன் அக்ரிமெண்ட்ஸு, மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ், லீகல் லிட்டிகேஷன் சம்மந்தப்பட்டது இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க. அப்போ கோயிங் கன்சர்ன் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் ஆடிட் வந்து கூடுதலான ப்ரொசீஜர் செய்யணும்னு தான் கணக்கு இல்லையா? அப்போ என்னென்ன பண்ணணும்னா, மேனேஜ்மெண்ட் இன்னும் அசஸ் செய்யலைன்னா செய்ய சொல்ல வேண்டும், எதிர்கால திட்டங்களை பரிசோதிக்க வேண்டும், அத்திட்டங்கள் நடைமுறை சாத்தியமாக பார்க்கணும், கேஷ் ஃப்ளோ ஃபோர்காஸ்ட் தரவுகளின் அடிப்படையில் சரியாக பயன்படுத்தணும்னு பார்க்கணும், அதில் பயன்படுத்திய அசம்ஷன் நியாயமானு பார்க்கணும், சப்சிக்வெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் பிறகு ஏதாச்சும் நடந்துக்குதான்னு பார்க்கணும். அப்படி நடந்திருந்தாலும் சரி, அதை நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு மேலே ரிட்டன் ரெப்ரஸன்டேஷன், உறுதிமொழி என்னங்க, உறுதிமொழி பெறணும். ரிட்டன் ரெப்ரஸன்டேஷன் நீங்கள் வாங்கி ஆகணும். இப்போ நிதி வழங்குவதாக வேற ஏதாவது பார்ட்டி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதோட உண்மைத்தன்மையை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு லோன் அக்ரிமெண்ட்டோ இல்லை போர்டு மினிட்டோ இல்லை லீகல் கேசஸோ ரெகுலேட்டரி ரிப்போர்ட்ஸோ ஆகியவற்றை நீங்கள் ஆய்வு செஞ்சீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த விஷயத்துல நீங்கள் தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், சப்சிக்வெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ், ரிட்டன் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ், லோன்ஸ் மினிட்ஸ், லீகல் அண்ட் ரெகுலேட்டரிஸ், இதை நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ், அடிஷ்னல் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு எங்கள் டீம் யோசிக்கிறது. ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.